सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी की फतह। हकायत दूसरी चली। अगंजो अपंजो अरूपो अरेख। अगाधो अबाधो अपरमो अलेख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल चबर छतर तख्त के मालिक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी समूह गुरसिख संगतां वडभागी हो। साहिबे कमाल सतगुरु सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। आप जी दी पावन पवित्र आगामी गुरबाणी श्री जफरनामे दी लड़ीवार कथा विचार सरवण करन वास्ते गुरु चरणा पास आप जी हाजरियां भर रहे हो। पहली हकायत। वैसे महाराज कलगीधर जी ने उथे दास्तान लिखिया है। दास्तान विथया नूं कहंदे ने। जो कुछ महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे अपने जीवन की घटना है उन्हों दास्तान के रूप में गुरु साहब ने बयान किया। इस तो बाद हकायत शब्द वरत्या जिहदा मतलब हुंदा कथा कहानी। अगे महाराज ने 11 हकायतां होर उचारियां। एक पहली दास्तान अगे फिर हकायतां। उन्हां विच कहानियां लिखियां ने गुरु साहब ने। औरंगजेब नूं उदाहरणां दे के कहानियां सुना के सतगुरु समझाना चाहुंदे ने। आओ जो दूजी हकायत आरंभ होण लगी है। प्रेम दे नाल सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार सरवण करिए। मन बिरतियां एकागर करन वास्ते समूह गुरसिख संगतां प्रेम सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी की फतह। हकायत दूसरी चली। दूसरी हकायत तो पहला महाराज कलगीधर जी मंगल करते हैं। वाहिगुरु जी की फतह। जैसे जफरनामे की रमता विच भी वाहिगुरु शब्द आउंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर भी वाहिगुरु तेरा सब सदका उथे भी ये शब्द आउंदा है। वाहिगुरु भी आउंदा है वाहिगुरु भी आउंदा है। दसम दी बाणी विच भी यही दोहें रूप जेड़े वाहिगुरु शब्द दे सानू मिलदे ने। आदि गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी विच भी मिलदे ने। तो साहब जी फरमान करदे हन जेड़ा जीव वाहिगुरु जपदा है उहदी फतेह हो जाती है। और संसार विच जित केवल वाहिगुरु दी है। ਉਹਦੇ सन्मुख कोई जित नहीं सकता क्योंकि वह अजित है परमेश्वर अकाल पुरख। ਉਹਦੇ द्वारा बख्शिश की हुई फतेह ही किसी दूजे नूं प्राप्त होंदी है। जदों भंगाणी का जंग जितया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ते भंगाणी दे जंग विच श्री कलगीधर जी कहंदे भाई जीत मेरी किरपा काल तेरी। वाहिगुरु जित होई है मेरी पर किरपा तेरी है। तू जित लैके दिती है मैनू। तेरे तो बिना मैनू कोई जिता नहीं सी सकता। तेरी रहमत है तेरा बल है तेरा जोर तेरी किरपा है।
ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੜ ਸੀ, ਪਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਮਲ ਤੇ ਫੱਤਾ ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾ ਸਨ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਕਾਇਤ ਦੂਸਰੀ ਚਲੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕਾਇਤ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗੰਜੋ ਅਪੰਜੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 115 ਬੈਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੀ ਬਾਣੀ, ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਤੇ ਅੱਖਰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਅਗੰਜੋ ਅਪੰਜੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖ। ਅਗੰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਪੰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਅਰੂਪੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛ ਕੱਛ ਆਦਿਕ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਗਾਧੋ ਅਬਾਧੋ ਅਭਰਮੋ ਅਲੇਖ। ਅਗਾਧੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੰਭੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭਰਮੋ ਜੋ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਰਾਗੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖੋ ਅਰੰਗ। ਅਰਾਗੋ ਰਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਅਰੂਪੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਰੰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਨਮੋ ਅਬਰਨੋ ਅਭੂਤੋ ਆਪੰਗ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਵਰਨੋ ਵਰਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਵ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਰਣ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਣ ਦੂਜੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈ ਸਾਧਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਣ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭੂਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਛੇਦੋ ਅਭੇਦੋ ਅਕਰਮੋ ਅਕਾਮ। ਅਛੇਦੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੇਦੀ ਜਾਏ, ਕੱਟੀ ਵੱਢੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਦਣਾ। ਤੋ ਅਛੇਦੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਦੋ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਮੋ ਅਪਾਮ, ਅਪਰਮੋ ਪਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਪਾਮ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਜ ਹੈ। ਅਰੇਖੋ ਅਪੇਖੋ ਅਲੇਖੋ ਅਪੰਗ। ਅਰੇਖੋ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਪੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਲੇਖੋ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੰਗ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਏ ਰੰਗ ਰੰਗ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਕਾਇਤ ਸ਼ੁਨੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਕਾਇਤ ਸ਼ੁਨੀ ਦੇਮ, ਸ਼ੁਨੀ ਦੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਸਤੈ ਬੁਦੈ ਨਿਸਦ ਮਾਨੋ ਮਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ, ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਫਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਾ ਹਮੀ ਬੂਦ ਪਿਸਰੇ ਚਹਾਰ। ਪਿਸਰੇ ਚਹਾਰ, ਚਹਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ਼ਮ ਦਰਬਜ਼ਮ ਆਮੁਕਤੇ ਹਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਰਸਮ ਅੰਦਰਾਹਮ ਜੋ ਅਲਸ਼ੇਰ ਮਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਚਾਬਕ ਰਿਕਾਬਸਤ ਗੁਸਤਾਖ ਦਸਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚਹਾਰੋ ਸ਼ਹੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਸਰਾ ਬੁਖਾਰ। ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੁਦਾ ਬਰ ਜੁਦਾ ਕੁਰਸੀਏ ਜ਼ਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਵਾ ਲਈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾਨਾਏ ਦੌਲਤ ਪਰਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਸ ਅਸਤ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਜੀ ਅੰਦਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਸ ਅਸਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਨੀਦਾ ਚੂ ਦਾਨਾਏ ਦਾਨਸ਼ ਨਿਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ
ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਮਕੀਨ ਪਾਸਕ ਅਲੰਬਰ ਕੁਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਗੁਫਤਨ ਖੁਸ਼ਦੀਨ ਦਨਾਏ ਨਗਜ਼। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਦੀਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮਗਜ਼। ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਾ ਕੁਦਰਤੇ ਨਿਸਤ ਈ ਗੁਫਤ ਨਿਸਤ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾ ਕੁਦਰਤੇ ਨੇਸ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤਖਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਨ ਗੁਫਤਨੋ ਬੇਕਰ ਜਾਂ ਸੁਫਤ ਨਿਸਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿ ਬਿਗਿਓਦ ਬਿਗਿਓਮ ਜਵਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿ ਬਿਗੋਇਦ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਮਾਇੰਬਾ ਤੋ ਹਾਲਈ ਬਾਸਬਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਾਕਸ ਕੇ ਜਸਦਾਨ ਯਾਰੀ ਦੇ ਹਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕਾਮਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਦ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਈਰਾ ਬਾ ਅਕਲ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੋਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਮਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਪਸ ਬਕਾਰ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੁਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਲ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਕੇਰਾ ਦੇ ਹੱਦ ਫੀਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਤ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਤਖਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਿਸ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓ ਨੂੰ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਹੀ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ। ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ, ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਖਤ ਲਈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੋਵਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਯਕੇਰਾ ਦੇ ਹੱਦ ਫੀਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਤ, ਉਹਨੇ ਮਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਫੀਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਮੇ ਮਸਤੀਓ ਮਸਤ ਜੰਜੀਰ ਬਸਤ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਗਰ ਰਾ ਦੇ ਹੱਦ ਅਸਪ 65,000, ਦਿਗਰ ਰਾ ਦੇ ਹੱਦ, ਦਿਗਰ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਅਸਪ 65,000, ਪਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੇ ਜ਼ਰ ਸਾਖਤੈ ਜ਼ੀਨ ਚੂਨੋ ਬਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਝੁੱਲਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਬਹਾਰ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਾ ਦੇ ਹੱਦ ਸ਼ੁਤਰ ਸੇ 7,000, ਸਿਮਰਾ ਦੇ ਹੱਦ, ਸਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰ ਸੇ 7,000, 3 ਲੱਖ ਊਂਠ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਮੇ ਨੁਕਰ ਹੈ ਬਾਰੋ ਹਮੇ ਜ਼ਰਨੇਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਬਾਰੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੁਅਮਰਾ ਦੇ ਹੱਦ ਮੁੰਗ ਯਕਨੂ ਖਦ ਨੀਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਅਮਰਾ ਦੇ ਹੱਦ, ਚੁਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਗ ਯਕ ਨੁਖਦ ਨੀਮ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਗਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਣੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਾਬਤ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਣੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆਕਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਾਂ। ਬੇਆਵੁਰਦ ਪੁਰ ਅਕਲ ਖਾਨੇ ਗਜ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਰਨੀ ਮਨੋਖਦਸ਼ ਬਬਸਤਨ ਅਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਦਾਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੀ ਖਾਸ਼ਤ ਕੋ ਤੁਖਮ ਰੇਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਦਾਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਦਾਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਦ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਰੇਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਫਨ ਕਰਦ ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਾ। ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਚੌਥਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਰਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੇ ਗੁਸ਼ਤੰਦ ਦਰਾ ਦਫਨਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋ ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੇ ਗੁਸਤੰਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਦੀਦਾਮ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਹੈ ਨੋ ਬਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਨੌ ਬਹਾਰ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੁਖਮੇ ਗਜ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਲ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਨਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਦੋ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕਈ ਦਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾ ਪਰਵਰਦ ਹੈ ਔਰਾ ਬੂਰੀਦਨ ਅਜ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਣੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਫਸਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰੇਜ਼ੀ ਦਹੇ ਬੀ ਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਜ਼ੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਜ਼ੀ ਦਹੇ ਬੀਸਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਦਹੇ ਬੀਸਤ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸੇ ਗਸ਼ਤ ਹੈ ਖਰ ਵਾਰ ਦਾਨੇ ਹੈ ਅਜ਼ੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਅੰਨ ਦਾ ਢੇਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਨਾ ਇਹ ਆਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਨਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾਨ ਹਾਏ ਅੰਬਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦੇ ਅਜ਼ਾ ਨਕਦ ਦੇ 1000 ਫੀਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਜ਼ਾ ਨਕਦ। ਇਹਨੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ 10,000 ਫੀਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਹਾਥੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਚੁਕੋ ਹੈ ਰਵਾਹਮ ਚੂ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਥੀ ਇੰਨੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਚੂ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਬੜੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਭਗੀਰਥ ਅਜ਼ੋ ਅਸਪ 65,000। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ 5 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਹਮੇ ਜ਼ਰਵੈਜ਼ੀਨੋ ਹਮੇ ਨੁਕਰਹਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੁੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦੰਦ ਸੇ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰੋ ਸ਼ੁਤਰ। ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 3 ਲੱਖ ਊਂਠ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਊਂਠ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਹਮੇ ਜ਼ਰ ਬਾਰੋ ਹਮੇ ਨੁਕਰਹਪੁਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਊਂਠ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਊਂਠ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਦਾਲ ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਜ਼ਮ ਬਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਸਾਏ। ਵਜ਼ਾਦਾਲ ਨੌ ਸ਼ਹਿਰ ਆਜ਼ਮ ਬਸਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਦਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੇ ਅਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਦਾਨ ਹੈਰਾ ਬਸਤ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ, ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਪਸੰਦ ਅਸਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਫੇਕਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬੋਗੋ ਜ਼ੀਰਤ ਦਹੇ ਦੋ ਬਰਈ ਨਮਤ ਸਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬਨ 2 ਬਰ ਨਮਤ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਗਸ਼ਤ ਜੋ ਦੌਲਤੇ ਬੇਜ਼ਵਾਰ। ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤ ਬਰ ਤਖਤ ਮਾਨੋ ਮਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਦਰ ਆਮਦ ਸਹੇ ਹਫਤ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਆਰ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗੋਇਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਆਰ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਕਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ।
ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਅਮਨ ਬੇਬਿਸਰਾ ਚਾਹਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਬੀਰੇ ਕਲਮ ਜਨ ਕਲਮਬਰ ਗਿਰਫਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਵਾਬੇ ਸੁਖੰਦਾ ਅਲੰਬਰ ਗਿਰਫਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਗੁਫਤਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ੀਦ ਏਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੂਬੀਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨਸ਼ ਬਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਬੂਬੀਤਾ ਬਗਿਓਤ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਬਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਬੀ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੋਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਬੇਗੋਇਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਦ ਸ਼ੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਹਰ ਕਸ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੀਦ ਸੁਖਨ ਅਜ਼ਮਹੀ ਪਾਨ ਮਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਵਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਫਤ ਚੂਮਾ ਲਾਇਕ ਮਕਾਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਮਰਾ ਪੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਾਗੇ ਜਹਾਂ ਆਫਤਾਬੇ ਜ਼ਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਆਫਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫਤਾਬ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਅੰਦਰ, ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਵਿਗਿਓਦ ਕੇ ਮੁਰ ਦੰਦ ਬਾਜੇ ਮੁਹਿਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਬਿਗੋਇਦ ਕੇ ਮੁਰਦੰਦ ਬਾਜੇ ਮੁਹਿਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 10,000 ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਮਾਹਮ ਬਸਾਫੀਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇਹਮ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਗਰਬ ਪਰਸ਼ੀਦ ਅਸਪਸ਼ਚੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਬਾਜ਼ੇ ਬਖਸ਼ੀਦ ਬਾਜ਼ੇ ਬੇਮੁਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਜ਼ੇ ਬੇਮੁਰਦ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਮ ਰਬ ਪਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੁਤਰਾਨੁਮਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਤਰਨੁਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਊਂਠ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਤੋਬਾ ਬਖਸ਼ੀਦ ਏ ਜਾਨ ਮਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਊਂਠ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਗੁਫਤਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੇ ਬਕਾਰ ਆਮਦੰਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਊਂਠ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 3 ਲੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਖਸ਼ੰਦ ਰੂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਮਦੰਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੂ ਅਮਰਾ ਬਪੁਰਸ਼ੀਦ ਕੇ ਏ ਨੇਕ ਬਖਤ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਦੇਹੀਮ ਸਿਆਨ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਜਾਗਸ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਮਾਰਾ ਫਹੀਮ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਯਕੇ ਦਾਨ ਹੈ ਮੁੰਗੋ ਦਿਗਰ ਨੁਖਤਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਗਰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬਿਆਰੇਮ ਪੇਸ਼, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਗਰ ਹੁਕਮ ਬਾ ਬਿਆਰੇਮ ਪੇਸ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਮੇ ਫੀਲ ਅਸਪੋ ਅਜ਼ੋ ਸ਼ੁਤਰ ਬੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਅਸਪੋ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਅਜ਼ੋ ਸ਼ੁਤਰਬੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਫੀਲੇ ਦੋ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਤ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਰੀਬਨ 10,000 ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਔਰ ਅਜ਼ਰ ਬਾਰੋ ਹਮੇ ਨੁਕਰਹ ਬਸਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਰੀਦਾਰ ਝੁੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਮਾ ਅਸਪ 65,000 ਆਵਿਰਦ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਮਾ ਜ਼ਰਜ਼ੀਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਵਿਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਹਮੇ ਖੋਦ ਖੁਫਤਾਨ ਬਰਗਸ਼ਤਵਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਹਾਥੀ ਖਰੀਦੇ, ਊਂਠ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਤੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੀਮਤ ਗਿਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸ਼ੁਤਰ ਬਗਦਾਦ ਜ਼ਰਬਫਤ ਤੇ ਬਾਦ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਗਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਤਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠ ਹਨ, 3 ਲੱਖ ਉਹ ਊਂਠ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੋਜਾ ਮਹਨੀਮ ਆਸਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਕੇ ਦਹ ਨੀਲ ਦਹ ਪਦਮ ਦੀਨਾਰ ਜ਼ਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਹ ਨੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 10 ਨੀਲ ਤੇ 10 ਪਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਰ, ਹੁਣ ਪਦਮ ਤੇ ਨੀਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਰ 1000 ਹੁੰਦਾ, 10,000 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋੜ, ਅਰਬ, ਖਰਬ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਲ, ਪਦਮ, ਸੰਖ ਇਹ ਸਭ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਨੀਲ ਤੇ 10 ਪਦਮ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਦਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਦਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 10, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਨੀਲ, 10 ਲੱਖ ਨੀਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦਹ ਪਦਮ, 10 ਲੱਖ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਬਜ਼ੋਦੀ ਦਹੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਹੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਯਕ ਮੂੰਗ ਯਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਾਮ ਸ਼ੁਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੂੰਗੀ
ਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਓ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ਹੈ। ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਖਦਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਸੀਗਾ, ਦਾਣਾ ਸੀਗਾ ਦਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਮੇ ਅਜ਼ੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਕੁਸ਼ ਆਮਦ ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਮਾਨੋ ਮਹੀਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਸ਼ ਬਦੋਦਾਦ ਰਾਜ਼ੈ ਦਲੀਪ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਿ ਪੈਦਾ ਅਜ਼ੋ ਮਰਦ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਮਰਦ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਰ ਤਖਤ ਅਸਤ ਤਾਜ਼ੋ ਮਹੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੇਬਤ ਅਜ਼ੋ ਮਰਦ ਤਾਜੋ ਨਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਅਕਲ ਤਦਬੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਫਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਉਹ ਅਸਤ ਬੇਅਕਲ ਆਲੂਦ ਹੈ ਮਗਜ਼। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ ਧਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਅਕਲੋ ਆਲੂਦ ਮਗਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਰਫਤਾਰ ਖੁਸ਼ਤਰ ਨਾ ਗੁਫਤਾਰ ਨਗਜ਼। ਆਖਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਹਮੀ ਖਾਸਤ ਕੇ ਔਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਦੌਲਤ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਹਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਊਂਠ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੇਬਤ ਕਜ਼ੋ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਰਸਤ ਵ ਮਾਲਕ ਮਹੀ। ਜੋ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਰ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾ ਮਾਲਕ ਮਹੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਸ਼ ਕਜ਼ੋ ਗਸ਼ਤ ਰਾਜੈ ਦਲੀਪ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ, ਖਿਤਾਬਸ ਕਜ਼ੋ ਗਸ਼ਤ ਰਾਜ ਹੈ ਦਲੀਪ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਿਲਾਵਤ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮਾਨੋ ਮਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਾਨੋ ਮਹੀਪ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਨ ਧਾਤਾ, ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇ ਪਿਸਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਨਸ਼ ਪਰਸਤੋ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿ ਔਰਾ ਬਰੋਜ਼ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀ ਦੇ ਕੋਹਨ ਗੰਜ ਰਾਬਰ ਕੁਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਲੀਦੇ ਕੋਹਨ ਗੰਜਰਾ ਪਰ ਕੁਸ਼ਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਸਨ ਕਲੀਦੇ,
ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਗਸ਼ਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਗਸ਼ਤ, ਰਾਜਾ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਪੋਸ਼ੀਦ ਦਲਕਸ਼ ਰਵਾਸ਼ੁਦ ਬਦਸ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਪੋਸ਼ੀਦ ਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਹੇ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਹ ਸਾਕੀਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਕੀਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੀ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਮਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮੂਰ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ, ਸਬਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਦਰ ਵਕਤ ਜੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਦੇਹ ਕੇ ਬਖਤ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੋ ਨਮ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਾਨਤਾਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੇ ਕੇ ਖੁਦਸ਼ਕਾਰ ਵਾਈ ਕੋ ਨਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਗ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਟਰੋ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਗ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਖਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਏ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਕਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਹਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਹਕਾਇਤ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। 10 ਹਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। बमन देह के बख्त आजमाई को नम जिते गे खुदश कारवाई को नम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।